الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج مجھے یہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی اور تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ ذرا میری طبیعت کچھ مزمحل بھی ہے، گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے چلنا بھی ذرا مشکل ہو رہا ہے، سجدہ بھی اشارے سے کر رہا ہوں۔ آپ سے صحت کی دعا کی بھی درخواست ہے۔ تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ میں نے کافی عرصے سے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیتوں کی کچھ تشریح شروع کر رکھی ہے، اور در حقیقت اس مبارک صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دے تو ہمارا معاشرہ ایسا پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جائے کہ کبھی کسی دو آدمیوں کے درمیان بھی جھگڑے کی نوبت نہ ہو۔ پچھلے جمعہ میں نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر شروع کی تھی کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو طعنے نہ دیا کرو، یعنی کسی شخص کے سامنے اس کی کوئی ایسی بات کرنا جو اسے ناگوار ہو اور جس کا مقصد اصلاح نہ ہو۔ اگر کسی بندے کے اندر کوئی خرابی ہے اور اس کی اصلاح کی غرض سے اس سے کوئی بات کی جائے تو اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی حرج نہیں بلکہ بہت بڑے نیکی کا کام ہے، بشرطے کہ محبت سے، خیرخواہی سے، پیار کے ساتھ وہ کام کیا جائے۔ لیکن طعنہ دینے کی غرض سے کہ جس کو وہ آدمی یہ سمجھے کہ مجھے طعنہ دیا گیا ہے، چاہے واقعی آپ اس کی ایسی خرابی بیان کر رہے ہوں جو ہے اس میں، لیکن اس کو لپیٹ کر اس طرح کہنا کہ جس سے اس کا دل زخمی ہو، جس سے اس کو تکلیف پہنچے، جس سے اس کی دل آزاری ہو، یہ طعنہ ہے۔ اور قرآن کریم نے بالکل صاف لفظوں میں کہہ دیا لا تلمزوا انفسکم، ہرگز تم ایک دوسرے کو طعنے نہ دیا کرو۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ ولا تنابزوا بالالقاب، اور تم ایک دوسرے کو ایسے القاب سے یاد نہ کیا کرو جو اسے برے لگتے ہیں۔ آدمی کا ایک نام ہے جو اس کی پیدائش کے وقت میں اس کے ماں باپ نے رکھا، آپ اس نام کو چھوڑ کر اسے ایک ایسے لقب سے پکارتے ہیں کہ جو اس کے لیے دل آزاری کا باعث ہے، جس سے اس کی توہین ہوتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے الفاظ سے ایک دوسرے کو برے الفاظ سے یاد نہ کیا جائے۔ جیسے مثلا کوئی آدمی اس کے پاؤں میں لنگ ہے، اب تو لنگڑے کہہ کر پکارتے ہیں، لنگڑا، وہ لنگڑے۔ وہ بعض اوقات خاص طور پر جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں یا مزدور ہوتے ہیں،
تو وہ بیچارے ان کے اندر اگر کوئی نقص ہے, کوئی لنگڑا ہے, کوئی کانا ہے, کوئی اندھا ہے, اگر اس کو لنگڑا کہہ کر آپ پکاریں گے یا اندھا کہہ کر پکاریں گے یا کانا کہہ کر پکاریں گے, تو اس کا اصل نام چھوڑ کر آپ نے اس کی ایک ایسی صفت کے نام سے اس کو پکارا جو اگرچہ اس کے اندر ہے, لیکن اس کو اس طرح ظاہر کرنا وہ اپنی توہین سمجھے گا. تو کسی بھی مسلمان کو کسی دوسرے کی توہین کرنے کی اجازت نہیں. ہر مسلمان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, مالدار ہو یا غریب, صاحب منصب ہو یا ملازم, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب مسلمان اپنی تکریم کے لحاظ سے ایک ہیں. یعنی وہ شخص جو دیکھنے میں آپ کو بہت پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے میل کچیل میں نظر آ رہا ہے, اس کی بھی تکریم, انسان کی تکریم فرض ہے. اور بلقد کرمنا بنی آدم, قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت عطا کی ہے, تکریم کی ہے ان نے. اور یہاں پر مسلمانوں کی بھی تخصیص نہیں کی, بلکہ کہا آدم کے سارے بیٹوں کی تکریم ہے, لہذا ایک کافر کی بھی تکریم ہے. بے شک اس کے ساتھ اگر جہاد ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے, جہاد کرنا جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاد کیا جاتا ہے, وہاں جان بھی لے لی جاتی ہے اس کی. لیکن جان لینے کے باوجود فرمایا لا تمثلوا, اس کا مسئلہ نہ کرنا. مسئلہ کے معنی کیا؟ جو اس کے اعضاء کاٹ کے الگ الگ کر دو, ناک کاٹ دو, کان کاٹ دو. اس کے کافروں کے ساتھ جن سے جہاد ہو رہا ہے, جن سے لڑائی ہو رہی ہے, ان کے بارے میں بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ قابل تکریم ہے. تو اس کے کرامت, جو انسانی کرامت ہے, انسانی عظمت ہے, اس کا تحفظ ہمیں غیر مسلم کے ساتھ بھی کرنے کا حکم. جنگ بدر میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل ابو طلحہ کو قتل کیا, 3 آدمی آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے, تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آیا تھا ابو طلحہ, جو بڑا نامور پہلوان کہلاتا تھا, بڑا نامور بہادر شخص تھا. آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالانکہ نوجوان تھے اور وہ بڑا تجربہ کار تھا, اور جب حضرت علی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو بعض صحابہ کرام نے حضرت علی سے کہا کہ ذرا دھیان سے لڑنا اس شخص سے, یہ بڑا پہلوان ہے. یا پہلوان سے مراد یہ کہ بہت بڑا بہادر ہے, اور تم نوجوان ہو, یہ تجربہ کار ہے. حضرت علی کا اللہ پر بھروسہ. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جب مقابلہ ہوا تو مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے اس کا سر, اس کے گردن کاٹ ڈالی, اور زمین پر اس بری طرح گرا کہ اس کا لباس اس کے شرمگاہ سے اس کا لباس اترنے لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا لباس اس کو پہنا کر اس کو ڈھکا اور کہا کہ ہم اسلام میں ہمیں اپنے مقابل کی بھی عزت کرنی ہے, لہذا اس کو ہم ننگا چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو ایک مسلمان جب ایک کافر کی تکریم ہے انسان ہونے کے ناطے, تو ایک مسلمان کی تکریم تو کتنی زیادہ ہوگی. لہذا ہر مسلمان کے ذمہ واجب ہے, فرض ہے کہ ہر دوسرے مسلمان کی تکریم کرے. تکریم کے معنی عزت کرے. اب اگر آپ اس کو برے ناموں سے یاد کر کے بلاتے ہیں, اس کا نام برا نام رکھ دیا. آج کل تو ماشاءاللہ یہ
जो है एक हुनर बन चुका है, एक बड़ा फन बन गया है कि किसी का नाम बना बिगाड़ के कुछ से कुछ कर दिया और उसकी तौहीन की गई अलल ऐलान। और हम आजकल तो सोशल मीडिया हमारा जो है वो इससे भरा हुआ है। हुकूमत को देखो, अपोजिशन को देखो, रोज दोनों की जो मुकालमे होते हैं वो सारे तनाबुज बिल अल्काब से भरे हुए हैं। ऐसे नाम दूसरों के लिए जाते हैं कि जो उनके लिए तौहीन का बाइस होते हैं। अरे भाई, तनकीद की तुम्हें इजाजत है। किसी का अगर कोई काम गलत है, उस काम के को गलत कहने की इजाजत है। हुकूमत से गलत काम हो रहा है, हुकूमत पर तनकीद की इजाजत है। अपोजिशन से गलत काम हो रहा है तो अपोजिशन के ऊपर तनकीद करने की इजाजत है शरअन, बल्कि बाद हालात में बाजी हो जाती है। लेकिन बुरे नामों से याद करना, दूसरों को गालियां देना, अपनी जबान, गंदी जबान इस्तेमाल करना, इसकी कोई इजाजत नहीं। कुरान कहता है ला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबुजू बिल अल्काब। हदीस रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ लाए तो जमाने जाहिलियत में यह आम रिवाज था कि आदमी का नाम बिगाड़ कर उसको किसी का नाम लंगड़ा रख दिया, किसी का नाम अंधा रख दिया, किसी का नाम काना रख दिया। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपने समझा कि शायद यही नाम होगा। तो मैं लंगड़ा फुल्लूला तो मैं इस तरह कह रहा हूं कि मिसाल के तौर पर, वरना बाज अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिसके बारे में यह तसव्वुर होता है कि शायद ये उसका सही नाम हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका वो नाम ले लिया जो लोगों में उर्फियत के नाम से मशहूर था, और थी उसमें बुराई उसकी। तो रिवायात में आता है कि यह आयत उस मौके पर नाज़िल हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतनब्बे फरमाया गया कि ये नाम तुम्हें नहीं लेने चाहिए जो जाहिलियत में लोगों ने मशहूर कर रखा। अब आप अंदाजा देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आम उर्फ के मुताबिक एक नाम ले लिया, उस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई और आपको इससे मना फरमाया गया। अलबत्ता बाज मुहद्दिसीन के आपने नाम देखा होगा जो उनके साथ कुछ इस किस्म की निस्बतें लगी हुई हैं। ये दरहकीकत उनकी तौहीन के तौर पर नहीं। किसी का नाम आरज है, किसी का नाम आमश है, ये बतौर तौहीन नहीं होती थी, बल्कि बतौर शनाख्त होती, बतौर शनाख्त। अब बात अगर किसी आदमी की शनाख्त ही उस लक़ब के साथ हो गई है, सारी दुनिया जानती है, और वो उसमें अपनी कोई तौहीन भी महसूस नहीं करता, तो बेशक उसकी इजाजत है। इसलिए हज़रात मुहद्दिसीन में बहुत से लोगों के नाम इस किस्म के आते हैं। लेकिन ऐसा लक़ब जो जिसमें दूसरे की तौहीन होती हो, जिसको वो अपनी इहानत समझता हो, जिससे उसका दिल दुखता हो, ऐसे अल्फाज से उसको याद करना यह है मना। अला तनाबज़ू बिल अल्क़ाब। और फिर एक अजीब जुमला फरमाया उसके बाद कुरान करीम ने, बड़ा याद रखने वाला, कि बीसल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान। ईमान के बाद सबसे बड़ा बुरा नाम जो इंसान को लग सकता है वो ये कि फिस्क कर रहा है, फासिक है। फासिक का माना गुनहगार। क्या मतलब? तुम तो दूसरों के नाम लगा रहे हो बुरे बुरे अपने इस ख्याल से कि हम उसकी तौहीन करेंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे और लोगों में उसको बदनाम करेंगे। तुम तो इस गरज से उनके नाम लगा रहे हो। अरे उस दूसरों के नाम लगाने के नतीजे में तुम पर एक बहुत बड़ा नाम लग गया बुरा। वो क्या कि तुम फासिक हो। जो आदमी दूसरों की तौहीन करता है और दूसरों के तौहीन के लिए उनका गलत नाम रखता है या उनको
ताने देता है वो फासिक है, वो फासिक है। और तुम्हारे नाम के साथ अगर ये बात लग गई अल्लाह ताला के यहाँ कि ये फासिक का बंदा है, ये बंदा फासिक है, इससे बुरा और क्या नाम होगा? तुम दूसरों को बुरा नाम दे रहे हो, खुद तुम्हारे ऊपर फासिक का नाम लग गया, इस बिना पर कि तुमने अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की कि किसी को ताना ना दिया करो, किसी को बुरे अलकाब से याद ना किया करो। इसका मतलब निकला कि ये इशारा फरमा दिया कि तुम जितने भी बुरे नाम रख लो किसी के, लंगड़ा कह दो, अंधा कह दो, काना कह दो, आजकल तो पता नहीं कैसे कैसे अल्फाज निकले हुए हैं, तो वो कह दो, वो इतने बुरे नहीं है, लेकिन तुम पर इन गलत कामों की वजह से, तुम्हारी जबान की खराबी की वजह से तुम्हारे ऊपर जो नाम लगने वाला है वो सबसे बड़ा नाम, बुरा नाम है, वो है फासिक। तो फासिक हो गए। अब जरा आप हम में से हर शख्स अपने गिरेबान में मुंह डालकर देख ले और जिस फजा में हम जी रहे हैं उस फजा को देख ले, किस तरह तानों से भरी हुई है। अब उसको एक फन बना लिया गया है, तंज। तंज जो है वो एक बड़ा फन है, तंज निगार होते हैं। तो वो किसी की बुराई बयान करते हैं इस अंदाज से कि जब लोग हंस पड़े और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, इसलिए कि उस किसी की बुराई उन्होंने बड़े ऐसे अंदाज से बयान की है कि जिससे बराह रास्त तो बुराई नजर नहीं आ रही, लेकिन जरा सा उस पर गौर करोगे तो बुराई होगी। हमारे यहाँ बलागत में एक मुस्तकिल सिंफ होती है कि ज़म बिमा युशबिहुल मदह, यानी ऐसे अंदाज से मजम्मत करना कि जो देखने में अच्छाई लग रही है और हकीकत में है बुराई। जब उसमें आदमी गौर करेगा तो बुराई होगी, लेकिन उसके अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे ये अच्छाई कर रहा है, ये उसकी तारीफ कर रहा है। तो ये तंज, ये भी ताने के अंदर दाखिल है। अब अगर तुम ये काम कर रहे हो, तुम्हारे दुनिया में तुम्हारी तारीफ हो गई कि बड़ा शानदार तंज किया है, बड़े शानदार ताना दिया है, लेकिन आखिरत के लिहाज से जो तुम्हारा नाम लगा वो फासिक का नाम लगा, और तुम इस पर क्या नाम लगाओगे? तुम पर लग गया वो धब्बा फासिक होने का। वलम यतुब वउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो इन बातों से तौबा ना करे तो ऐसे ही लोग हैं जो जालिम होते हैं, जुल्म करने वाले हैं। ये सब कुछ कर रहे हैं जिनका पहले जिक्र आया। मजाक उड़ाने को मना किया गया, और मर्द को मजाक उड़ाने से मना किया गया, औरत को मजाक उड़ाने से मना किया गया, ताने देने से मना किया गया, बुरे बुरे नामों से याद करने से मना किया गया। इन कामों से अगर तौबा नहीं करोगे तो मल्लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो वो जालिम है अल्लाह के नज़दीक। अल्लाह के नज़दीक जालिम है, और जालिमों का जो अंजाम है वो सबसे बुरा होता है। अगर इंसान कोई अपनी जात में कोई गुनाह कर ले, वो इतना बुरा नहीं, यानी बुरा तो है और उसको उस बुराई का मतलब ही मिलेगा, लेकिन किसी बंदे का हक पामाल करना, ये सब बंदों के हुकूक हैं जो तुम पामाल कर रहे हो, तो उसके नतीजे में अगर तुमने तौबा न की, और तौबा में ये बात भी दाखिल है, खूब समझ ले, तौबा में ये बात भी दाखिल है कि जिसका हक पामाल किया गया, जिसको ताने दिए गए, जिसका मजाक उड़ाया गया, और जिसका नाम बुरा रखा गया, उससे माफी मांगे। तौबा में ये भी दाखिल, जो तौबा नहीं करेगा तो वो जालिमीन की फहरिस्त में लिखा जाएगा, बहुत बड़ा जालिम होगा। इससे अंदाजा कीजिए कि ये माशरे के अंदर हमारे जो खराबियां पैदा हो रही हैं, कोई भी हैं, ये कैसी खतरनाक हैं, और उनकी वजह से घर में झगड़ा है। हर जगह जाकर देखो तो हमें पार्टियां बनी हुई हैं एक दूसरे के खिलाफ,
لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس سے ہماری سے حفاظت فرمائے، اور جو قرآن کریم کے احکام ہیں اور جو نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، آپ کی سنت ان تمام احکام کا آئینہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کو تانا نہیں دیا، کبھی کسی کو برے لقب سے یاد نہیں کیا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ربیع الاول میں ہم سیرت کے جلسے تو کرتے ہیں، لیکن اس سیرت کے جلسوں سے یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی عادات، آپ کی سنت ہماری زندگیوں میں داخل ہو، اور ہم اپنی زندگیوں کو اس کے سانچے میں ڈالیں۔ اس کا ایک بڑا حصہ یہ ہے جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کل چونکہ میرے گھٹنے میں تکلیف ہے اور میں سجدہ اشارے سے کر رہا ہوں، لہذا امامت نہیں کر سکتا، تو انشاءاللہ خطبہ اور نماز میرے بیٹے عمران اشرف صاحب، مولانا عمران اشرف صاحب پڑھائے۔ السلام علیکم۔